Good evening, Vituli. Good evening, Tanuja. Good evening, Setumi. Good evening, evening, sir. everyone. Right. So this is what we learned last week. Setumi, Vituli, Tanuja. මේ තමයි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත දේ elements of culture. Culture එකේ elements ටික අපි ඉගෙන ගත්තා. So Vituli, what are the elements of culture? Setumi, කියන්න මට elements of culture. Tanuja, turn on camera puta. Everyone turn on camera. Yes. What are the elements of culture? Setumi, device එකේ problems now. You don't need to turn on camera. Okay, Setumi? Right. Co-elements of culture කියන්න නෑනේ කවුරුත්. Minagi, what are the elements of culture? Minagi, Senudi Minagi, ko. Buddhist, Muslim, Hindu. මොකද්ද බුද්දිස්ට් මුස්ලිම් හින්දු කියන්නේ? ඒවා ethnic groups නේ. ಜಾති මේවා මේ ඕවා ಜಾති ඉන්නේ. අයියෝ literature, custom, observance, rules, regulation. Yes, elements of culture. තනුජ මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? කෝ කියවන්න. Elements of culture, religion, education. Setumi, elements of culture. Screen එක පේන්නේ නැද්ද? Screen එක බලාගෙන කියන්න පුළුවන්. එහෙමවත් දන්නේ නැද්ද? Religion, education, arts and crafts, food and behavior, knowledge, literature, and customs and observances, rules, regulations, and traditions. And traditions. Good evening, Oh. sir. Good evening, Asher. මොකද උනේ? Why didn't you join yesterday? Yeah, yesterday my hand is injured now. Your hand, it is not injured. ඒක injured දෙකක් නෙමෙයි පුතේ. ඒක ignorance, ඒක මෝඩකමක් පුතේ. So it's a good example for others. අනිත් අයටත් හොඳ උදාහරණයක්. Now his father has brought a camera, එක drone camera එක. And his father advised him not to try to turn it on. ඒක on කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා. එපා කියලා he left it and gone. එයා ඒක තියලා ගිහිල්ලා. මෙයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? What Asher has done using YouTube, he tried to turn it on. YouTube එක අරා ඒක on කරන්න ගිහිල්ලා එයා. So මේක හොඳ උදාහරණයක් ජීවිතේට. So when I was it's like when I was in grade 9. මම grade 9 ඉන්නකොට one of my friend, මගේ යාළුවෙක්, he got a cracker. අර cracker මේ triangular cracker එකක් තියෙන රතිඤ්ඤා එකක්, තුම්මුලස් එකක්. Yeah, he kept this triangular cracker on a wall. මේක බිත්ති තාප්පයක් උඩින් තියලා using a stone. He hit it. මේකට ගහලා එයා. It blast and one of his eyeball fell into his hand. එයාගේ අතට එයාගේ ඇහක් ගැලවිලා වැටිලා. Those days it was telecasted on TV. Every TV channel මේක ගියා. When he was in the eye hospital, it was shown. එයා ස්පිරිතාලේ ඉන්නකොට TV එකේ මේ සිදුවීම පෙන්නුවා. I met him recently. මට එයාව ළඟදී හම්බුණා. එයාගේ එක හැක් බොරු හැක්, fake eye, not a real eye. So he got his sight only one eye. එයාගේ එක හැකින් තමයි එයාට පේන්නේ. එතකොට ජීවිතේ භාගයක්ම එයාගේ අඳුරු වුණා. මෝඩකම නිසා. දැන් මේ ඇෂර් කරෙත් ඔය වගේ වැඩක් තමයි. තාත්තා එපා කියද්දි YouTube use කරලා එයා ඒක on කරන්න ගිහිල්ලා එයාගේ ඇඟිලි කැපිලා. So go ඇත්තටම එයාව දෙවියෝ save කරලා තිනේ එයාගේ ඇඟිලි දෙකක් ඒමම කැපුණා නම් මොකද වෙන්නේ? What would happen? Completely cut
his fingers. So Asher මං හැමදාම ඇෂර්ට කියනවා. ඇෂර්ට ඉගෙන ගන්න දේ අමතක වෙනවා. දැන් ඇෂර් අවුරුදු දෙකක් 2 years. 6 and 7 ඇෂර් 2 years. අවුරුදු දෙකක් අහගන්න ටශිර. අවුරුදු දෙකක් ඇෂර් ඔයා. අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ per year we got 365 days. So how many days Minagi Vituli? His 730 days Asher. දවස් 360ක්. එතකොට Asher, how many minutes Asher? How many minutes? Let's say hours. අපි hours වලින් බලමු Asher. මේක how many කියලා. I need a calculator. I can't. It's tough. Minute hours වලින් Asher 17,520 hours. Tashira Minagi. අවුරුදු දෙකක් ඉවරයි 6 and 7. පැය 17,520. දැන් මම කියනවා මිනාගි හැමදාම Asher next day morning read this tute කියලා මම කියනවා ටශිර. හැමදාම මම කියනවා. එතකොට මගේ විෂයන් තුන එතනින් ඉවරයි. හැමදාම උදේට නැගිටලා කියවන්න කියලා මං කියනවා. තනුජ කියවලා නෑ මේක. Now today I asked what are the elements of culture? He is telling the ethnic groups, Buddhist, Muslim, Hindu කියලා කියනවා තනුජ. පහුවෙන්දා උදේ මේ ටියුට් එක කියවන්න කියලා මං කියනවා පසින්දු. කියවන්නේ නෑ කවුරු. මුකුත් දන්නේ නෑ next day ඇව්වම. When I ask next day, next week, nobody knows what they have learned last week. So you are studying with me 3 or 4 or 5 subjects. Then Tashirat 5 subjects maget ekka igena ganna. එතකොට out of 12 subjects you can complete easily 5 subjects. Next day morning පහුවෙන්ද උදේ නැගිටලා මේක කියවන්න ටියුට් එක. 5 minutes යන්නේ. You can ask your parents to feed you. අම්මා අඩුම තරමේ වෙලාවක් නැත්නම් අම්මා තාත්තට කවන්න කියලා ඒ වෙලාවේ හරි කියවන්න. Then when I was in UK, this is what I noticed. මම UK ඉන්නකොට notice කරපු දෙයක් බස් එකේ යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ බස් එක හෙලවෙන්නේ නැහැ. මේ ට්‍රේන් එකත් හෙලවෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි ටියුබ් එකේනේ යන්නේ යට හෙලවෙන්නේ නැහැ. හැමෝම පත්තර කියවනවා. ඒ පත්තරේ ෆ්‍රී නේ. පත්තරේ ගන්නවා අරගෙන ට්‍රේන් එකේ බස් එකේ යනකොට කියවනවා. දැන් අපේ වගේ බස් හෙලවෙන්නේ නැහැ, ඕවර්ටේක් කරන්නේ නැහැ, බ්‍රේක් ගන්නෙ නැහැ. අපේ මේ මානසිකව මේ රෝගී තත්වයකින් යන්නේ ඔක්කොම. ඔක්කොම බස් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා බොනවා. බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ බොනවා. මම S2කට දැකපු දේ කියන්නේ. එතකොට ට්‍රයිෂෝ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ට්‍රයිෂෝ ස්ටෑන්ඩ් වල බොනවා. අඩුම තරමේ බියර් එකක්වත් බොනවා. දවල්ටත් බීලා ඉන්නේ. මේ කරප්ටඩ් සමාජයක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒකනේ මම දෙන එකම උපදේශ යන්න කියලා. කිඩ්නි දෙකයි liver එකයි බේරගෙන යන්න කියන්නේ. කරප්ටඩ් වෙච්ච සමාජයක ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. හදන්න බෑ. මේක හදන්න බෑ. හදන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ ලොකු වෙලා එන්න ඕනේ. ඡන්ද බලේ ඔයගලන්ට එන්න. මේ ඉන්න පරපුරත් එක්ක බෑ දැන් ඔය ඉන්න පරපුර. ඒගොල්ලෝ අර ගාමිණී පොන්සේකාගේ ස්ටයිල් එකට තමයි කැමති. සරම උස්සලා මගේ ජාතිය වෙනුවෙන් මම මැරෙනවා කියපු ගමන් වීරයෝ කියලා හිතනවා. ඔගොල්ලෝ බුද්ධිමත් ජාතියක්. ඔගොල්ලෝ අපේ රටේ වැඩි හිටියෝ වුණාම තමයි හදන්න පුළුවන්. So what I was telling මේ ඇෂර්ගේ මෝඩකම. තේරුණාද? එතකොට එයාගේ ඇඟිලි දෙකක් තුවාල වෙලා තාත්තා කියලා ගිහිල්ලා තේරෙන භාෂාවෙන් මේක ඔන් කරන්න එපා. වැඩි හිටියෙක් ඔගලන්ගේ වයස පව් කරලා ඔගොල්ලෝ වගේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ වගේ ඔය දේවල් විඳලා කියලා තියෙන්නේ. ඒත් එයා try කරලා YouTube use කරලා ඒ drone එක on කරන්න. And he didn't know how to turn it off and the rotate things cut his 2 fingers
ඇඟිලි දෙකම කැපුණා නම් ඇඟිලි දෙකම කැපුණා නම් මම දැක්ක ඔය වගේ දැන් ගොඩක් කල් ඔය වගේ මොකක් හරි කරලා ළමෙක්ව ඇඟිලි පහම කැපිලා. ඇඟිලි පහම කැපිලා. එතකොට එයාගේ අතම මේ වැඩිහිටියේ ඔගලන්ගේ ඒජ් එක පහු කරා. ඔගොල්ලෝ කරපු දේවල් කරා කියනකොට අහන්න. ඔය වයසට කරන්න ඒ වයසට කරන දේවල් තියෙනවා. පැම්පර්ස් අන්දන වයසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වයසට ඔය වයසට දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මං ඇෂර්ට හැමදාම කියනවා. දැන් ඇෂර් ජීවිතේ පැය කොච්චරක් ගත කරලාද? මට ඇෂර්ව බැලුවම තේරුණා. මං ඇෂර්ට කිව්වනේ ඇෂර්ගේ අපිට ගොඩක්ම වැරද්දා වුණේ සයන්ස් පේපර් එකේ. තාත්තා රුපියල් 99ක් විතර more than 99 no spend on stamp වියදම් කරලා මේ මුද්දර වලට රජයට ගෙවලා. ඇෂ එවලා තිබ්බේ හිස්තැන්. කොල් පිටු කීපයක් එවලා ඇෂ හිස්තැන්. අඩුම තරමේ අච්චු පොත කියවලා උත්සාහ කරලවත් නෑ. එතනින්ම තේරුණා ඇෂ ජීවිත කාලෙම බොරුවක් කරලා තියෙන්නේ. වැඩ කරනවා කියලා පෙන්නන්න තාත්තව රවට්ටලා ගුරුවරුන්ව රවට්ටලා ඇෂ. එදා ඉඳලානේ මං ඇෂට කියන්නේ ඔයා රවට්ටනවා ලියන්න බොරුව කරන්නේ කියලා. ලකුණු මදි කියලා. විභාගයක් කියන්නේ පුතේ අර like a fortune teller ශාස්ත්‍ර බලන එක්කෙන අතබල්ල ශාස්ත්‍රය කියනවා වගේ තමයි ඒ කොලේ බලලා ඔයගලන්ගේ හැසිරීම හිතන විදිය අපිට කියන්න පුළුවන් ආන්සර් ෂීට් එක බලලා. ආන්සර් ෂීට් එක බලලා ඔයගලන්ගේ දේවල් දැන් මම කියන්නේ අරනේ සීගිරි කුරුටු ගිය අඳින්න එපා කලබලකාරීත්වය පේනවා. තියෙන හදිස්සිය ළමේගේ ඔය පේපර් එක බැලුවම තේරෙනවා. දැන් ඇෂ දැන් නවත්තන්න දැන් පාඩම් කරන්න බොරු කළා ඇති අවුරුදු දෙකක්. දැන් ග්‍රේඩ් 8 වලට යන්නේ. තවත් මේ தත්ත්වය දික් කරන්න එපා. ටෂිර දැන් උදෙන්ම ටෂිරට පැය දෙකක් තියෙනවා. පැය දෙකම කියවන්න එපා හොඳ නෑ. ලංකාවේ බස් එළවෙනවා එකපාරට බ්‍රේක් ගන්නවා. එimhe පොඩි ગેප් එකක් තියලා හරි මොකක් පොඩි දෙයක් කියවන්න ටෂිර බස් එකට නැග්ගම 5 minutes. ඊට පස්සේ ටෂිර S2 වාගෙන ඒක මෙඩිටේට් කරන්න. ඒ හරහා සියලු දේ භාවනා කරන්න මනසින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් පන්ති. ටෂිර මං කියන දේ ඇහෙනවද පුතේ ඔයාට? Yes, sir. Oh, Vituli also. She travels from Panadurata and Colombo. Vituli භාවනාව කියන්නේ ධර්මයක්. ඒක ධර්මයක්, විද්‍යාවක්. විතුලි විනාඩි 5ක් මොනවාරි බලා ගන්න. ඊට පස්සේ S2 වහලා ඒක වෑන් වල අනම්මනම් කියවන අපේ වයසට ගැලපෙන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. සෝ විතුලි ඔක්කොම කුණු ගොඩවල් අපිට එපා. ඔක්කොම ගාබේජ් ටෂිර අපිට එපා. තේරුණාද? පේරන්ට්ස්ලා නැති ළමයිත් එනවා වෑන් වල. සමහර පේරන්ට්ස්ලා අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද ගෙවල් වල කරන්නේ. ඒ විදිහට ළමයිත් ඇති. ඒතර වෑන් වල බස් වල ඒ කල්චර් එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම කුණු ගොඩු එපා අපේ ඔළුවට. මොනවාරි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් බලාගෙන නගින්න වාන්නේට. ඒක මෙඩිටේට් කරන්න. ඒ හරහා ගුරුවරයා උගන්වපු අනිත් දේවල් මනසට ගලාගෙන එනවා. let the mind to flow. එතකොට උගන්වනකොට මිනාගී කියපු දේ මතකෙට ටෂිර කියපු දේ දැන් ඇෂර්ගේ දේ ඒ ඔක්කොම ගලාගෙන එන්න මනසට සලස්වන්න. කායිකේ එහෙනම් හොඳයි විතුලි very good කායිකේනේ. එහෙනම් 5 minutes බලා ගන්න S2 වාගන්න. S2 වාගත්තා කියන්නේ පුතේ නිදාගත්තා සමානයි. S2 ඇරියා කියන්නේ අර බලන දේ ගැන මනස වැඩ කරනවා. කය වෙහෙසෙනවා පුතේ. කය වෙහෙසෙනවා. ශාරීරිකව අපි ක්‍රියාවක we do not engage. but මේක තමයි ධර්මය. ධර්මයේ ලස්සනට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ධර්මයක් නැහැ. ධර්මයක් නැතුව ආගමක් වැඩක් නැහැ. ඒක දේශපාලනයක් විතරයි යන්නේ. පොලිටික්ස් යන්නේ. සියලු දේම බදාගෙන වාහන බලන්න.
ඒ ජීවත් වෙන විදිය බලන්න භාවිතා කරන දේවල් සියලුම සැප සම්පත් බදාගෙන ඒක හරියන්නේ නැහැ. ධර්මය බලන්න ධර්මයෙන් කියන දේ S2 වහන්න කියනවා. S2 ඇරිය ගමන් කුණු ගොඩවල් අනවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම පේනවා. මනස වැඩ කරනවා, කය වේසයි, නිින්ද අවශ්‍යයි ගොඩක් වෙලා. S2 වහගන්න ඒ ඇති කයේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් අඩු වෙනවා. ලස්සන සුන්දර ධර්මයක් තියෙනවා විඳින්න. ඕකේ ඒ දේ කරන්න චුට්ටක් දෙයක් බලාගෙන S2 වහලා ඔක්කොම මතක් කරන්න උගන්වන ගුරුවරයා ළමයි කියපු දේ ඒකත් එක්ක යන්න ඒ ගමන. relax. understood Tashira Vituli? right. Asher දැන් ඇති ජීවිතය. ඇෂට මාව ඇහෙනවද පුතේ? Yes, sir. ඕකේ දැන් ඇති පුතේ ඔය ගෙනිච්ච ජීවිතේ දැන් ඉගෙන ගන්න ඔයා. තේරුණාද? ඔයාගේ තාත්තා අර මේ ඔලු 10ක් තියෙන අත් 10ක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැමදේම කරන්න බෑ. යාට ව්‍යාපාරයක්, gedara දෙයක් තියෙනවා. එයා අම්මා කෙනෙක් හැටියටත් ක්‍රියා කරනවා. නේ? එතකොට එයා අර ඔලු 10ක් අත් 10ක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා එයාට පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව දැනගෙන ඔයා බොරු කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. එයා අදිස්සියෙන් එයාත් දන්නේ මුද්දර ගාලා එව්වා බැලුවම ඇතුලේ ලොකු බොරුවක් තියෙනවා. ඒ දේ තවත් යන්න දෙන්න එපා. දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න. Okay, right. So Pasindu, good evening. Good evening, sir. Why didn't you join yesterday, Puta? Sir, connection problem, sir. Ah, right, okay. So Pasindu, what are the elements of culture? Open up your textbook, please. Go to page number 81, everyone. Now, Pasindu, tell me, what are the elements of culture? Tashira, what are the elements of culture? Religion, knowledge, belief and faiths, education, customs and observances, rules and rules, Rules, regulations, and regulations and traditions. traditions, Oh. Food and beverages. arts and Oh. crafts, Oh. So, what is the meaning of Beverage. You go Fumes. to a restaurant. Pasindu, you go to a restaurant or you Google whatever restaurant you know. ඔගොල්ලෝ අපි ඔගොල්ලන්ගේ ගෙදර ආවමත් ඔගොල්ලෝ අපි එක්කන් ගියේ හොඳ හොටෙල් එකට ලස්සන බුෆේ එකකට නේ ඒ වගේ එකකට ගිහලා මෙනු එක බලන්න පුතේ. ඒකේ බෙවරේජස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. බෙවරේජස් කියන්නේ ඩ්‍රින්ක්ස්. Coca-Cola, food juice. Google එකෙත් ඒක ඔයගලන්ගේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහලා ඒකේ මෙනු එක බලන්න. ඒකේ බෙවරේජස් යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට එනවා ඩ්‍රින්ක්ස් ටික. So beverages කියන්නේ drinks. Understood everyone? Sir, got it. Okay, right. So Minagi, what are the elements of culture? Tanuja, Minagi, elements of culture. religion, knowledge, Education, custom and observances, rules and regulations and traditions, art and craft, food and beverages, customs, religion, knowledge, beliefs and faiths, education, customs and observations, rules and regulations and නෑ නෑ traditions. පොඩ්ඩක් ඉන්න observances. We observe සිල් අපි සිල් ගන්නවා observe කියන එකට ගොඩාක් තේරුම් තියෙනවා නිරීක්ෂණය කරනවා සිල් සමාදන් වෙනවා observe සිල් මෙතන කියන්නේ observances තේරුණාද observances හරියට ප්‍රනවුන්ස් කරන්න ඕනේ okay ඊළඟට rules, regulations, traditions, costumes කියන්නේ ඇඳුම් කියන එක. When a monk, American monk, මම මේ ඇමරිකාවේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ UK වල හාමුදුරුවෝ කියන මේ ඒව තමයි අහන්නේ හරිද? එතකොට when I heard a preach giving an American monk, he said once he was climbing a Himalaya mountain rock.
ඒගොල්ලෝ භාවනා කරන්නේ එහෙනේ. So there was an foreign students, university students. දැන් මේ හාමුදුරු කෙනෙක් විදියට තමයි මේගොල්ලොත් ඇඳගෙන ඉන්නේ. එයාව දැකලා අර ස්ටුඩන්ට්ස් ටිකක් කිව්වලු දන්නේ නැහැ මොන රටේද කියලා. nice costume කියලා කිව්වලු එයාට. එතකොට මොනක් හරි රටක කට්ටියක් වෙන්නේ නැති. costume කියන්නේ අපේ ඇඳුම. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහනේ ඒක. so එයා ඒක කියනවා මේ දේශනාව අතරතුර. So costume literature. Literature කියන්නේ සාහිත්‍ය. knowledge. සාහිත්‍ය කියපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ මේ එකපාරට අමුතු විදියට හිතන්න එපා මේ බැරෑරුම් වචන තියෙන. එහෙම නෙමෙයි සාහිත්‍යයක් කියන්නේ. සාහිත්‍යයක් කියන්නේ ඕනම ලියකියවිල්ලක්. ඒක සාහිත්‍යයක්. ඕනම දෙයක් දැන් සාහිත්‍ය එමනම් දැන් ඔතනදී ගැටලුවක් එනවනේ. සමහර අය වෙන් කරනවා මේක සාහිත්‍යයට අදාළ දෙයක්. එහෙම කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. දැන් සමහර දේවල් මට හරියටම කියන්න බෑ. එතකොට එතන පොඩි ගැටලුවක් එනවා. සමහර දේවල් මිනිස්සු කියනවා ඒක සාහිත්‍යයට අදාළ දෙයක් කියලා. එහෙම නෙමෙයි. හැම ලියන ලද දෙයක්ම සාහිත්‍යයක්. එහෙමනම් මේම වර්ගීකරණයකට ඔයගොල්ලෝ ලක් කරන්න ෆික්ෂන් and non fiction. තේරෙනවද? ෆික්ෂන් කියන්නේ ප්‍රබන්ධ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය සුපර්මෑන්, ස්පයිඩර්මෑන් ඒවා ෆික්ෂන් ප්‍රබන්ධ කතා. non fiction කියන්නේ ඇත්ත කතා. ප්‍රබන්ධයන් නෙමෙයි, ගොතපු කතා නෙමෙයි. මේ දෙකම සාහිත්‍යයක්. මේ දෙකම සාහිත්‍ය. සමහර දේවල් ඔය ආගමික දේවල් සමහර අය ආගියු කරනවා ඒක සාහිත්‍යයට අදාළ දෙයක් කියලා. එමන ඒක සාහිත්‍ය ෆික්ෂන් ප්‍රබන්ධයට අදාළ දෙයක්. තේරුණාද? එතකොට සාහිත්‍යයේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රබන්ධ සහ ඇත්ත කතාවල්. ෆික්ෂන් and non fiction. එහෙම නැතුව සාහිත්‍ය කියන්නේ ප්‍රබන්ධ කතා විතරක් නෙමෙයි. හරි. එහෙනම් උත්තර දෙන්න. right. මිනාගී. So Minagi, we classified cultural features into two groups. What are those, Minagi? Minagi, Yes, sir. we classified cultural features into two groups. What are those? Turn on camera, everyone. Hamoma camera on karanne. Asher, Minagi, Pasindu. සෙතුමි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඩිවයිස් එකේ එපා පුතේ. ටශිර. Okay. Excuse me, sir. Yes. The answer. ඔව් සෙතුමි කියන්න බලන්න උත්තරේ. Comment. Yeah, very Comment good is- ටශිර. recording sir මේ voice recording වලින් ගන්න නැතුව මේ YouTube එකේ ගන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි YouTube එකේ තියෙනවා. YouTube එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ ඔයා. Spiritual mechanism මේ බලන්න හැමෝම. පොඩ්ඩක් ඉන්න. I will show you. Wait a second. ඕම ඉන්න. හැමෝම බලන්න. Everyone look at this. මේක තමයි YouTube එක. මෙතන ටයිප් කරන්න spiritual mechanism කියලා. spiritual mechanism. SL කියලා ගන්න. ගහලා මෙන්න මේ කොළ පාට එකක් එනවා. පේනවද සෙතුමිට? මිනාගී, ටශිර, විතුලි. Can you see this? පසින්දු කෝ අපේ තනුජ. තනුජ ඉන්නවනේ? ඔව් තනුජ. මේ බලන්න දුව මේක ක්ලික් කරන්න. spiritual mechanism SL. දැන් පේනවද සෙතුමිට මෙතන තියෙනවා grade 7 civic November 17. ඒ කියන්නේ ගිය සතියේ ක්ලාස් එක ටශිර. මෙන්න මේ වීඩියෝස් බලන්න සෙතුමි. දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි හෙල්ත් එක මට දාන්න බෑ. මොකද එතකොට අපේ අර there was a Muslim students නේ
he studies only health. එතකොට එයාට ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික එක්ස්පෝස් වෙනවා. දැන් මේ channel එකේ ඉන්නේ අපි වීඩියෝස් වලට යන්න. මේ බලන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා වීඩියෝස් කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ වීඩියෝස් කියලා. මේක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට වීඩියෝස් ටික එනවා. පේනවද ඔයගලන්ට? මේ බලන්න විතුලි, look at this විතුලි පසින්දු මේ බලන්න grade 7 health කියලා තියෙනවා මෙතන November 9. සෙතුමි දැක්කද? Yes, sir. ඔක්කොම තියෙනවා දුවේ මෙතන. ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන. තශිර එතකොට විතුලිට while විතුලි is in the car she can watch. Make a while you are traveling to school Vituli and when you return home you can listen. Make ahagena yanna puluwan Vitulita. Close your eyes and listen to this. Make ahagena yanna balanna ඕනේ නෑ Vituli. මේ videos ටික ahagena yanna ඔයාගේ S2 වහගෙන එතකොට ඔයා නිින්දේ වගේ ඉන්නේ. ඔයාගේ මනසෙන් රූප හදයි. වීඩියෝ බලන්න එපා වාහනේ travel කරනකොට. Understood everyone? මිනාගීට එච්චර long distance එකක් නැහැනේ නේ ස්කෝලේට. How long does it take Minagi to your school? About 9 kilometers. 9 kilometers? 9 kilometers. So අර 9 kilometers කියන්නේ within Colombo නිසා if you come after 7 o'clock you might get stuck in the traffic නේ. No, sir, I'm going early about 6. Then okay. Then you don't need to face traffic congestion. So before the traffic congestion, you move. එතකොට අවුලක් නෑ ඔයාට. එනං ගැටලුවක් නෑ ඔයාට. So ඒකට යන්න ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. Understood සෙතුමි? දැන් තේරෙනවද? මේ බලන්න අපේ ටශිරගේ මේ post එකක් තියෙනවා ඒකේ. මම දාලා නෙමෙයි මේ thumbnails ඉබේම ඒ ගන්න එක මෙතන තියෙන්නේ. මම දාලා නෙමෙයි ටශිර. මම දැම්මේ නෑ ඔයාගේ එකක් එයා අරගෙන. කමන්නේ ඒක cute නේ ළමයිනේ. ඔව් ළමයින්ගේ postures හුරතල් ඒවා. එහෙම තියෙන එකත් හොඳයි නේ දැක්කම ඉනා යනවා නේ ඇෂ. ඒකත් සතුටක් නේ. මම දාලා නෙමෙයි මේ එකක්වත් thumbnails ඒගොල්ලන්ම අරගෙන. මේ ඉන්නේ ඇෂ look at it. me with the same t-shirt නේ. That's the t-shirt he is wearing. May Asher when June. He looks small නේ. මේ June වල ගත් එකක්. මේ ඉන්නේ Asher තව එකක්. මං අනිත් අයගේවත් එන්න තිබ්බොත් දාන්න නැත්තම් හරි නෑනේ. ඇත්තටම මම දාලා නෙමෙයි ඔයා. මම එහෙම thumbnails දාන්නේ නෑ. පසින්දු වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නෑනේ. පසින්දුගේ අපිට පුදුමයි මිනාගීගේ යන්නේ නැති එක. Right, okay. තනුජ මාව ඇහෙනවද පුතේ? Yes, sir. Okay, Tanuja, what is one culture different? What distinguishes one culture from Sir? another? What is one culture different from another? What distinguishes one culture from another? ඒ කියන්නේ තවත් සංස්කෘතියක් තවත් සංස්කෘතියකින් වෙන් කරගලා හඳුනාගන්නේ කොහොමද අපි? How? Ethnicity, Yes. religious, language, occupation, and lifestyle. ජාතියකින් තවත් සංස්කෘතියක් අපි තවත් සංස්කෘතියකින් වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ ජාතියකින්. Ethnicity. ඒ වගේම ආගමකින්. Religion, language, occupation, lifestyle. Now, Pasindu, what is known as cultural identity? Asher Pasindu,
what is known as cultural identity? Asher Pasindu. What is known as cultural Pasindu me documents කියවන්න ඕනේ හැමදාම උදේ කියලා හිතලා. Okay. Behavioral patterns, habits, customs, rituals, attitudes, and beliefs. The ability to distinguish one culture from the other based on the above factors known as cultural identity. Choose one culture from the other based on the above factors is known as culture's identity. The ability to distinguish Okay, one Setumi, culture from Vituli, the other based on the what is the importance is of known as identifying cultural features and respecting them and not condemning them? What is the importance මොකක්ද වැදගත්කම of identifying cultural features? සංස්කෘතික ලක්ෂණයන් හඳුනා ගැනීමේ වැදගත්කම මොකක්ද and respecting them මේවට ගරු කිරීම. දැන් මුස්ලිම් අයගේ සංස්කෘතික ලක්ෂණ හඳුනාගෙන අපි ඒවටත් ගරු කරනවා and not condemning them. ඒවා අවමානයට ලක් කරන්නේ නැහැ. මේකේ වැදගත්කම මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? විතුලි සෙතුමි ආන්සර් එක දෙන්න. මොකක්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? ඇහෙනවද මං කියන දේ ඔයගලන්ට? සෝරි පොඩ්ඩක් ඉන්න.